اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الواقعہ جو مکی صورت ہے اور اس کا نمبر 56 ہے اور اس کے اندر 96 آیت ہیں، اور یہ صورت اپنی ترتیب نزولی میں سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی، یعنی لیکن یہاں اس کو جو آرڈر دیا گیا ہے وہ سورہ الرحمن کے بعد دیا گیا ہے، اور مفسرین کی رائے میں یہ اس کا جو پیریڈ آف ریویلیشن ہے یہ نبوت کے 5ویں سال کے دوران ہوا۔ اس کی جو تائید ہوتی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جو ہماری مشہور روایات ہیں، اور ان کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو آپ اور ان کے خاوند جو ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بہت اصرار کے بعد، مار پٹائی کے بعد، تو ان کی سسٹر نے کہا کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں بیکاز یو آر ناٹ پیور۔ تو وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے وہ الفاظ سورہ واقعہ کے اندر آخر میں آتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، it should not be touched except those people who are purified۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے وضو اور طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل فرمایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی، اور جیسے انہوں نے تلاوت کی تو وہ آیات ان کے سینے کے اندر اور دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئیں، اور فوراً جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو زمان نزول ہے وہ 5ویں سال میں ہے نبوت کے، اور وہی تقریباً ٹائم ہے کہ جس کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا۔ سورہ رحمان کے ساتھ اس کی کیا مطلب ہے کہ لنک بن سکتا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جو سملر ہیں سورہ رحمان کے درمیان اور سورہ واقعہ کے، کیونکہ آیات کے درمیان، پریویس آیات کے درمیان، فالوئنگ آیات کے درمیان تھوڑا بہت لنک ہوتا ہے، اسی طریقے سورتوں کے درمیان بھی تھوڑا لنک ہوتا ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر بھی بات بتائی گئی ہے
کہ दोनों सूरतों के अंदर सूरह ar-Rahman में जैसे हमने मुलाहिजा किया कि उसमें क़यामत और जन्नत और दोज़ख का बयान था। इसी तरीके से सूरह वाक़िया के अंदर भी, बल्कि सूरह वाक़िया जो नाम है वाक़िया वो क़यामत का नाम है। जो क़यामत के जो नाम हैं कुरान पाक में आए हैं, उनमें से एक नाम अल-वाक़िया है क़यामत का। दूसरे नाम कौन से हैं? अस-साफ़्फ़ा, अत-ताम्मा, अल-आज़िफ़ा। तो ये तकरीबन 4 नाम जो हैं कुरान पाक में क़यामत के बारे में ज़िक्र की हुई है। और हर नाम जो है क़यामत की सिफ़त पर दलालत करता है। जी, उसकी मीनिंग अगर पर गौर करेंगे तो वो क़यामत की सिफ़त पे दलालत करता है। और दूसरी बात ये है कि सूरह ar-Rahman के दौरान के अंदर जो है मुजरिमीन, जो लोग जहन्नम में जाएंगे और जो जहन्नम में जाएंगे उनके अजाब का, और जो मुत्तकीन होंगे उनको जो इनामात मिलेंगे और नेमतें मिलेंगी उनका बयान है। और फिर ये है कि जो आम लोग जन्नतों में जाएंगे उनके दर्जात और उनकी ब्लेसिंग, उनकी नेमतें, और फिर जो खास लोग जन्नतों में जाएंगे जिनके लिए होंगे उनका जो है वो जिक्र है वैसे। और उसके अलावा ये है कि इस सूरत के अंदर तफसील है। जो 3 कैटेगरीज है इंसानों की अपने अंजाम के लिहाज से, अस्हाबुल मैमना है, people on the right, ashabul mashama, people on the left there, और as-sabiqeen, the forerunners, जो बिल्कुल एडवांस स्टेज पे होंगे। 3 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया गया। तो इसमें थोड़ी सी तफसील है बनिस्बत सूरह ar-Rahman की। फिर सूरह रहमान में क्या फरमाया? इज़ा समाउ शक़्क़त, जब आसमान जो है वो फट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। यहां पर क्या फरमाया? इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन, जब जमीन के अंदर ट्रेमर आएगा, जमीन के अंदर जलजला आएगा, कंपी आएगी। तो इस सूरत में इसका बयान होया। और फिर यह है कि भाई इनके मौज़ूआत जो हैं उनके अंदर काफी कंफॉर्मिटी है। थोड़े से इख्तिलाफात हैं, मिसाल के तौर पर कि तरतीब के अंदर इस सूरत के अंदर जो है जो चीजें शुरू में बयान की गई हैं वो सूरह रहमान के आखिर में बयान की है। सूरह रहमान के शुरू में जो चीजें थी सूरह वाक़िया के आखिर में है। तो ये थोड़े से मतलब है कि इख्तिलाफात हैं। ये सूरह वाक़िया कई लिहाज से एक अहम सूरत है। इस लिहाज से अहम सूरत है कि इसमें जो बातें बयान की गई हैं, अगरचे दीगर सूरतों में कुरान पाक की आयत में उनका जिक्र है, लेकिन बाज बातें खुसूसी तौर पर इस सूरत के अंदर बयान की गई हैं। और इस सूरत के फजाइल भी बयान किए गए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज अहादीस के अंदर इसकी फजीलत बयान फरमाई है कि इसको रात को इसकी तिलावत की जाए और इसकी तिलावत की बरकत से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रिस्क के मामले में फरावानी अता फरमाएगा। और बड़ा एक दिलचस्प वाकया इसके बारे में कि जिसको रिवायत किया गया है इब्न असाकिर अबू याला ने कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला जी, अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला जब बीमार हुई है जी, जिसमें आपका इंतकाल हो गया, तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला उनकी इयादत के लिए उनके घर तशरीफ ले गए।
تو फरमाया कि आपको किस चीज की शिकायत है, किस चीज का गम है, किस चीज की फिक्र है, दुख है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाया कि मुझे अपने गुनाहों की फिक्र है। ये नहीं कहा कि मुझे कोई तकलीफ है बदनी तौर पर, फरमाया मुझे अपने गुनाहों की फिक्र है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ने पूछा कि आपको किस चीज की ख्वाहिश है, आप क्या चाहते हैं वैसे? तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं अपने रब की रहमत की ख्वाहिश चाहता हूँ, मुझे अपने रब की रहमत मिल जाए, मुझे इस बात की ख्वाहिश है। तो आपने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ने पूछ फरमाया कि क्या मैं आपके लिए किसी तबीब को ऑर्डर न करूं, कोई हकीम बुला लूं आपके लिए कि आपका इलाज करे, आपके लिए दवाएं लाए? तो आपने फरमाया अत्तबीब अमरदनी, तबीब ही ने तो मुझे बीमार किया है। यानी तबीब तबीब से मुराद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला है कि अल्लाह ताला हकीम है, जो बीमारियां भी देता है और शिफा भी देता है। उसी ने तो मुझे बीमार किया है, मुझे तबीब की जरूरत नहीं है और मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर फरमाया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कि मैं आपके लिए कुछ डोनेशन, कुछ मतलब है कि माली तौर पर अतिया जो होता है मैं उसका आपके लिए इंतजाम नहीं करूं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि ला हाजत ली फीही, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क़ाला यकूनु लिबनातिका मिन बादिका, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी साहबजादियां, बेटियां आपके बाद, उनके लिए अतिये का इंतजाम करता हूं ताकि वो किसी की मोहताज ना हो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की कि फरमाया, पूछा अतख्शा अला बनाती अल फक्र, ए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या आप मेरी बेटियों के लिए गुर्बत और फक्र यानी मुफलिसी और पॉवर्टी की आप फिक्र करते हैं कि वो फकीर हो जाएंगी, गरीब हो जाएंगी? इन्नी उमिरतु बनाती यक़रअन कुल्ल लैलतिन सूरह वाक़िया, मैंने अपनी बेटियों को हुक्म दिया गया कि हर रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करें। व इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेशक मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसने सूरह वाक़िया हर रात को पढ़ी उसको कभी फाका नहीं नसीब होगा, यानी वो कभी भूखा नहीं सोएगा जिसने रात को सूरह अल वाक़िया की तिलावत करी। तो सूरह वाक़िया उन सूरतों में से है कि जिनके पढ़ने की हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। दूसरी सूरह सजदा है, तीसरी सूरह मुल्क है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उसके पढ़े बगैर नहीं सोते थे। और ये कि आपने फरमाया कि ये सेवियर है, सूरतुल मुल्क, वो क्या है? वो कब्र के अंदर मुर्दे को बचाएगी इंशाअल्लाह। तो सूरह मुल्क जो है उसको जो है ना मिस न करें, उसको रोजाना सोने से पहले पढ़ें। और अगर आप सूरह वाक़िया का भी इजाफा कर दें तो ये भी अच्छी बात है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका रूटीन बन जाएगा तो उसके बाद आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। एक दूसरी हदीस इसके बारे में अर्ज करता हूं, फिर हम चलते हैं कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पांचों नमाजें उसी तरह अदा फरमाते थे जिस तरह की तुम अपनी पांचों नमाजें अदा करते जी। लेकिन आपकी नमाजें तुम्हारी नमाजों से थोड़ी सी हल्की होती थी। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें हमारी नमाजों से हल्की होती थी। क्या मतलब है? कि जब आप जमात फरमाते थे तो आप जब जमात फरमाते थे तो आपकी जमात की नमाज हल्की होती थी।
اور ہم جو ہے اپنی جماعت کی نماز کو لمبا کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ الْوَاقِعَ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ، اور فجر کی نماز میں آپ سورہ واقعہ اور اس طرح کی آیت سورتوں کی آپ تلاوت فرماتے تھے۔ تو سورہ واقعہ کو بھی فجر کی نماز میں پڑھنا کوئی مسنون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ایک واقعہ ہونے والی چیز واقعہ ہو جائے گی۔ when something inevitable will take place، واقعہ کے معنی ہے کہ وہ بات کہ جس نے واقعہ ہونا ہے اس کو کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی ڈیلے نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ تو واقعہ جو ہے وہ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ something had happened، یہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن واقعہ قرآن کی زبان کے اندر is something which is going to happen۔ پھر وقعت جو ہے یہ ماضی کا ٹینس ہے، لیکن قرآن کا سٹائل ہے کہ قرآن ماضی کی ٹینس استعمال کر کے فیوچر کی میننگ بھی لیتا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ کا ترجمہ یہ کریں گے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ جب واقعہ ہونے والی چیز واقعہ ہوگی، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ جب قیامت نے واقعہ ہونا ہے تو لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کی ہیپننگ، اس کی آکرنس، اس کے آنے میں، واقعہ ہونے میں کاذبہ، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کے اندر تاخیر نہیں کر سکتا ہے۔ کذب ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، کاف زال با، یعنی جھٹلانا، جھوٹ بولنا۔ تو یعنی جب واقعہ یعنی قیامت واقعہ ہو جائے گی تو اس وقت اس کے واقعہ ہونے میں کسی کو شک نہیں رہے گا اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو لوگ جھٹلاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی قیامت کیا بات کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ ویسے ہزاروں سال پہلے لوگ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور پھر یہ کہ بھی جنت دوزخ دنیا میں کہیں نظر آتی ہے، نعوذ باللہ، قبر کے اندر سوال جواب، عذاب، یہ تمام چیزیں لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ انسان when you died that's it، وہ کہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ resurrection is not possible۔ تو لیس لوقعتھا کاذبہ، جن لوگوں نے دنیا میں اس کو جھٹلایا ہوگا، جب اس کو ان کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے کہ قیامت واقع ہو رہی ہے تو اس وقت اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ اور جھٹلا نہیں سکیں گے کا مطلب یہ ہے اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہوگا، حق الیقین جب ان کو نصیب ہو جائے گا تو وہ اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے اور ایمان نہیں لا سکیں گے۔ لیکن ایسے خوش نصیب بھی ہیں دنیا میں جن کو عین الیقین اور حق الیقین دنیا کے اندر غیب کو دیکھے بغیر حاصل ہو جاتا ہے، ان کا مقام بڑا ہے۔ خافضۃ رافعہ، خافضہ اس بھی اسم فاعل ہے، مینس کہ کسی کو لوور کرے گی، کسی کو گرا دے گی ویسے، اور رافعہ اور کسی کو بلند کر دے گی۔ آپ رفت کہتے ہیں نا، رفت کہتے ہیں بلندی کو ویسے، اور خفض کے معنی ہے آواز کو پس کرنا، کسی چیز کو لوور کرنا، کسی چیز کو گرانا، نیچے کرنا۔ تو وہ قیامت جو ہے کیا کرے گی؟ کئی لوگوں کو تو نیچے گرا دے گی اور کئی لوگوں کو اوپر اٹھا دے گی۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں کہ جو دنیا میں لوگ اونچے تھے ان کو گرا دے گی، اور ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں دنیا والوں کی نظر میں نیچے تھے ان کو اٹھا دے گی ویسے۔ یا یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کا انجام ایسے ہوگا کہ کچھ لوگ بلندیوں پر پہنچیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو قیامت نیچے گرائے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا ڈسکرپشن ہو رہا ہے کہ اس کی اوکرنس جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا،
جب زمین جو ہے اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی، ارتھ کویک سے بھی زیادہ، کہ زمین تھر تھرانے لگے گی ویسے. ابھی تو زلزلہ آتا ہے کتنی دیر کے لیے آتا ہے ویسے؟ سیکنڈز کے لیے آتا ہے ویسے، اور اس کے بعد پھر زمین کو سکون مل جاتا ہے. لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ریکٹر اسکیل پہ تھا، کتنی قوت کے ساتھ آیا تھا. تو وہ زلزلہ بھی جو ہے نا خافضۃ رافعہ، چیزوں کو نیچے گرا دیتا ہے اور ادھر ادھر سارا سسٹم اپسر کرتا ہے. یہاں زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین جب تھرکرا کر کانپنے لگے گی، تو جب زلزلہ آ جائے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، اور پہاڑ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. they will be scattered. وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو پہاڑ اس کے اندر رکھے تھے کہ زمین کے اندر استقرار رہے. اور جس طرح آپ میخیں ٹھوکتے ہیں کسی چیز میں کہ وہ چیز ہلے نہ، اسکرو ڈالتے ہیں تاکہ وہ ٹائٹ رہے، تو پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ عطا فرمایا. اور پہاڑوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پیش کیا تھا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ قرآن کو اٹھاؤ. فَأَبَيْنَ أَن يَشْفَقْنَهَا، تو زمین نے، آسمان نے، پہاڑوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی قرآن کا جو بوجھ ہے وہ کافی بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو آسمانوں پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ فَكَانَتْ هَبَاءً بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے وقوع کا کیسے خوفناک ٹیریبل مطلب ایک ڈسکرپشن بیان ہو رہی ہے اس سے، کہ جب قیامت کا وقوع ہوگا تو سور پھونچائے، سور پھونکنے کے بعد یہ تمام چیزیں ہوں گی. اور یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ہبا کہتے ہیں غبار کو، جی، غبار منبثا اسکیٹرڈ ہو جائے گا. اور جب آپ غبار اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے تو ہوا میں، فضا میں جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو ختم ہو جاتا ہے. اتنے عظیم الشان پہاڑ جو ہیں جب وہ ہل جائیں گے اور زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو اللہ الحفیظ والامان کیا ہوگا ویسے؟ اس وقت عجیب و غریب معاملہ ہوگا. سورہ حج کی ابتدائی صورت میں اللہ نے فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایک جو ماں اپنے بچے کو، شیرخوار کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس کے دماغ سے یہ چیزیں نکل جائیں گی. وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس نے بچہ جنہ ہوگا اس کا بچہ ابھی ٹائم پہ نہیں آئے گا، اس سے پہلے وہ گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوں گے؟ جیسے نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ اصل میں نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. جب انسان نشے کی حالت میں تو کیا ہوتا ہے ویسے؟ تو یہ انجام ہوگا جب قیامت کا وقوع ہوگا. اب فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، دیکھیں ازواج کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں جو ہوتا ہے which is true، کہ زوج کے معنی ہوتے ہیں بیوی یا خاوند دونوں، یا زوج کے معنی ہوتے ہیں ڈبل، یا زوج کے معنی ہوتے ہیں پیئر. لیکن یہاں زوج کا معنی جو ہے ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے. یہاں زوج کا معنی ہے ٹائپس، کیٹیگریز، رائٹ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، and you are going to be divided into 3 types. انسان جو ہے وہ 3 قسم کی کیٹیگریز کے اندر تقسیم کرتی جائیں گے. کیا ہوں گے وہ 3 کیٹیگریز؟ فرمایا
Go to the Live tab in the SmartLinks app to add and install it, and then try again. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة, मैमना कहते हैं राइट हैंड को जी. तो अस्हाबुल मैमना जो होंगे, क्या कहना अस्हाबुल मैमना, what to say about the people who will be on the right hand side. Right hand side of whom? Right hand side of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह तबारक व ताला के दाएं अर्शे के दाईं तरफ कौन होंगे? अस्हाबुल मैमना, the people of the right hand. या मैमना का तर्जुमा क्या होगा? Those who are blessed, those who are lucky. और मैमना हमेशा अरबों के अंदर उसको क्या लोग कहते थे कि मैमना अच्छी बात है. राइट हैंड को वो तस्वर करते थे इज अ साइन सिंपल ऑफ समथिंग गुड, और लेफ्ट हैंड को वो तस्वर करते थे नहूसत की अलामत है, बदबख्ती की अलामत. तो फरमाया अस्हाबुल मैमनती मा अस्हाबुल मैमना. तो अस्हाब मैमना दाहिनी हाथ वाले होंगे, और दाहिनी हाथ वालों का क्या कहना. तो पहली कैटेगरीज तो ये हो गई. व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअम. मशअमा कहते हैं लेफ्ट हैंड, नहूसत को, बुराई को, जी, बदबख्ती को. और वो लोग द कंपेनियंस ऑफ इविल, द कंपेनियंस ऑफ लेफ्ट हैंड. इसका तर्जुमा दूसरा क्या किया जाता है? वो लोग जिनके हाथ, दाहिने हाथ में किताब दी जाएगी वो अस्हाबुल मैमना है. जिनके लेफ्ट हैंड में किताब दी जाएगी वो कौन है? अस्हाबुल शिमाल भी है, अस्हाबुल मशअम भी है. तो ये दो कैटेगरीज हो गई. उसके बाद क्या फरमाया? वस्साबिकून अस्साबिकून. अस्साबिकून तो है, दे आर फोर रनर्स. They are neither in the right hand, they are neither on the left hand side. बल्कि वो तमाम के तमाम इंसानियत में सबसे आगे हैं. ये है अस्हाबुल वस्साबिकून है. और साबिकून कहते हैं कि किसी चीज के अंदर सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना, तमाम लोगों से आगे बढ़ जाना. उलाइकल मुक़र्रबून, they are going to be the nearest to Allah subhanahu. आप तस्वर में थोड़ा सा ये कर लें, मेरी राय में ऐसे है कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के दाईं तरफ तो अस्हाबुल मैमना हो, और लेफ्ट हैंड साइड में होंगे अस्हाबुल मशअम. या वो लोग कि जिनके दाएं हाथ में किताब दी जाएगी, या वो लोग कि जिनके बाएं हाथ में किताब दी जाएगी. लेकिन इन दोनों से बढ़कर एक ग्रुप इंसानों का वो होगा जो साबिकीन होंगे, और वो मुकर्रबून होंगे. दे आर गोइंग टू बी द नियरेस्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. यानी अल्लाह उनको अपने अर्श के सामने रखेगा, वो सामने रहेंगे. तो जो साबिकून होंगे, मुकर्रबीन होंगे, वो तो आला शान वाले होंगे. उनके अंदर कौन लोग शामिल होंगे? मुकर्रबीन के अंदर वो लोग शामिल होंगे फी जन्नातिन नईम. अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की जो जन्नतें हैं वो उसके अंदर होंगे. और ये टॉप की मतलब एक कैटेगरी होगी इंसानों की, जिनको अल्लाह तबारक व तआला जो है सबसे आला मकाम जो है उनको अता फरमाएगा. और इसके अंदर कौन लोग जो है पॉसिबल जो है हो सकते हैं? अस्हाबुल क्या कहते हैं कि अस्साबिकून के अंदर सबसे जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर वो है कौन है? अंबिया किराम. अंबिया किराम होंगे, और अंबिया किराम के साथ साथ वो भी अल्लाह के नेक बंदे होंगे कि जो नेकी की काम में सबसे आगे आगे होते थे, और बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी तरद्दुद के नेकी के काम के अंदर वो आगे आगे होते थे. तो यानी ये मकाम तो बहुत ही ऊंचा होगा माशाअल्लाह. अंबिया किराम की मजलिस होगी, उनकी महफिल होगी, अंबिया किराम अपने मरातिब के साथ वहां होंगे, और उनके साथ और कौन खुशकिस्मत हो सकते हैं? शुहदा हो, जिन्होंने अपनी जाने अल्लाह की राह में दी होंगी.
ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے بڑا مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں، انسانوں میں کون لوگ ہوں گے جو مسجد میں جانے میں پہل کرتے تھے، سردی کو، بارش کو، گرمی کو، ٹھنڈک کو، اندھیرے کو، کسی چیز کی پرواہ نہیں، مسجد کے وہ دیوانے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ویسے بھی جو لوگ مسجد کے اندر نماز پابندی سے پڑھتے ہوں گے، جن کا دل مسجد سے لگا ہوگا، وہ تو ان سات خوش نصیبوں میں ہوں گے جو عرش الہی کے سائے کے اندر ہوں گے۔ جی، تو اس کی تمام اقوال جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نا اس کا مقام جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ مخلوق تھی۔ جب آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھتے تھے تو آپ مسکراتے تھے، جب لیفٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھتے تھے تو آپ اداس ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو آپ کی ذریت ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ ہے جو جنت میں جائیں گے، اور آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین کے اندر، اصحاب المیمنہ کے اندر ہمارا مقدر رکھے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن کی برکت سے ہم اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ کے اندر ہم شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے کے دن جب ہم قبر سے اٹھیں تو ہمارا اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے، نہ کہ ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی فیٹ کیا ہے، جس کو لیفٹ ہینڈ کے اندر مل گیا اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کو کیا ملنے والا ہے، اور اس کے اندر مزید فکر کی اس کو جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اب یہ صفت بیان ہو رہی ہے، ڈسکرپشن سابقین کی۔ سابقین میں کون لوگ ہوں گے؟ ثلۃ من الاول، ثلہ مینس a great lot، ایک بہت بڑی تعداد وہ کن میں سے ہوگی؟ اولین میں سے۔ اس کی مختلف تفسیریں جو ہیں ہمارے علماء کرام میں مختلف۔ اولین سے مراد ایک یہ ہے کہ انسانیت کے ابتدائی دور کے اندر جو ہے سابقین ہوں گے، اور ثلۃ من قلیل من آخرین انسانیت کے آخری دور میں تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ یہ تو ایک تفسیر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو پہلی امتیں آئی ہیں، ہزاروں سال، ہزاروں پیغمبر آئے، ان کی امتوں میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اس میں شامل ہوں گے۔ اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخر میں آئی ہے اس لیے اس میں سے تھوڑے سے لوگ، ایک ترجمہ، ایک تشریح ہے۔ ایک تعویل یہ ہے کہ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے اندر دوسرے انسان، دوسری امتوں کو شمار نہیں ہے، ان کا حال جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو سلف صالحین ہیں، جو پہلے کے جو لوگ ہیں، سابقین میں جو جائیں گے ان میں اکثریت پہلے والوں کی ہوگی، اور بعد والوں میں جو جانے والے ہوں گے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی۔ کیونکہ روایتی طور پر کیا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے دور کے اندر جو ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں وہ پیغمبر کے قریب ہوتے ہیں، ویسے وہ سابقین میں جاتے ہیں، مقربین کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پیغمبر کا دور دور ہوتا جاتا ہے تو پیغمبر کے فالوورز کے اندر وہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور اس میں کچھ مخصوص مزاجوں کے لوگ رہ جاتے ہیں کہ جن کے اندر اسلاف کی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی تہجد کو اٹھتے ہیں، حرام سے پرہیز کرتے ہیں، حلال
का ख्याल रखते हैं, हुकूकुल्लाह का, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं, ये तमाम बातों का जो ख्याल रखेगा, तो ये बातें इब्तिदाई दौर में तो था, मिसाल सहाबा कराम की फज़ाइल बहुत है। यानी हुजूर से फरमाया कि भई मुझे फ़ज़ीलत दी गई है, मेरे दौर को फ़ज़ीलत दी गई है, सहाबा कराम को फ़ज़ीलत दी गई है, उसके बाद ताबीईन को फ़ज़ीलत दी गई है, फिर तबा ताबीईन को फ़ज़ीलत दी गई। तो इस लिहाज से कुछ मुफस्सिरीन की राय में ये है कि सुन्नतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इब्तिदाई जो अदवार हैं, उसके अंदर साबिकीन जो हैं और मुक़र्रबीन ज़्यादा थे, और बाद में जो है वो कम हो गए कि लोगों का रुझान दीन की तरफ जो है वो कम हो जाता है, हलाल हराम की फ़िक्र नहीं होती है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने ये नेमत बयान फरमाई कि उसने आखिर के लोगों को भी महरूम जो है वो नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि इन्नी लअर्जू अन तकूनु रुबअ अहलिल जन्नति सुलुस अहलिल जन्नति बल अंतुम निस्फु अहलिल जन्नति औ शत्रु अहलिल जन्नति व तकासमूनहुम निस्फ अस्सानी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं कि आपने सहाबा की महफिल में ये फरमाया कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग क्या होगे, 1/4 ऑफ जन्नतियों के हो जी। फिर फरमाया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आप 1/4 होंगे जन्नतियों में से। फिर फरमाया कि बल्कि तुम जन्नतियों के 50% तुम जो होगे, और यह है कि एक बहुत बड़ा चंक जो होगा जन्नतियों का वो तुम में से होगा। तो इससे मुराद ये हो सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुक़र्रबीन में होगा, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले जो अंबिया कराम के थे, उनकी उम्मतियों के अंदर भी नेक लोग थे, माशाअल्लाह, साबिकीन थे। ठीक है, उन उम्मतियों के अंदर लोग गुमराह हुए और उन सीधे रास्ते से भटक गए, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम ऐसे, बल्कि कई-कई 100 साल इबादत करते थे, और उनका काम ही जो है ना यही होता था। लेकिन एक बाहर के इस उम्मत को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है कि उम्मत में आखिर में आई, लेकिन ये लोगों में सबसे पहले आई। तो इसके अंदर बहुत से अक़वाल जो है वो बयान किए गए हैं। जैसे मैंने आपको वो कौल सुनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मेरा दौर, मेरे बाद का दौर, उसके बाद का दौर जो है वो बेहतरीन है। एक और बहुत ही खूबसूरत हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलु उम्मती मसलुल मतर, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है। बारिश की तरह मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह, यानी बारिश जो है वो यूजफुल है, फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है, यूजफुल, ठीक है ना। फरमाया ला युद्रा अव्वलुहु खैरुन अम आखिरु खैरुन, आप कैसे अंदाजा लगा, आप कैसे कहते हैं कि बारिश का पहला कतरा अच्छा है वैसे और आखिरी कतरा अच्छा नहीं है वैसे। तो तमाम बारिश का तमाम के तमाम पानी जो शुरू में नाजिल हुआ, दरमियान में नाजिल हुआ, आखिर में नाजिल हुआ, इसी के बारे में आप हद की तौर पर तो नहीं कह सकते। हमें नहीं पता कि भाई साइंटिफिकली उसके ऊपर कोई रिसर्च हुई है, कोई बात हुई है कि भाई कौन से इफेक्ट, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली जो बारिश के जो फायदे हैं उसके बारे में आप ये डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि भाई बारिश के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि उसका पहले जो कतरा था वो अच्छा था या आखिर वाला। तो इसी तरह मेरी उम्मत की मिसाल भी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बजा फरमाया, ये ऐसे औकात में कि जब क़यामत सुग़रा, क़यामत कुबरा जी, क़यामत की छोटी अलामतें, क़यामत की बड़ी अलामतें जब ज़ाहिर हो जाए, जो कि आजकल हम उस दौर के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर क़यामत की अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं। अगर किसी को नजर नहीं आ रही है तो ये उनकी नजर का कसूर है,
لیکن قیامت کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں. اس دور کے اندر بھی قیامت کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود بھی عام انسان چھوڑ کر وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا وہ غیر مسلم ہیں، کہ جن کے عقیدے کے اندر قیامت نے واقع ہونا ہے، اور پھر بھی ان کو قیامت کی فکر نہیں ہے، ان کی رویے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو ان کی نظر کا قصور ہے. تو اس دور کے اندر جو قرب قیامت کا دور ہے، اس میں جو لوگ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے رسول کے راستے کی پیروی کریں گے، جی، حلال اور حرام کی تمیز کریں گے، لوگ ان کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے، جی، آرتھوڈاکس کہیں گے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا نام ان کو لیتے ہیں اور لے رہے ہیں. ویسے وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے پر گامزن رہیں گے. تو یہ حدیث ان کے اوپر صادق آتی ہے کہ جس طرح میری امت کے شروع میں لوگ اچھے تھے، آخر میں بھی ایک وقت آئے گا. اور ایک حدیث میں تو ان کی بہت فضیلت بیان کی گئی، جس دور میں کہ ایمان کو سنبھالنا، ایمان پہ قائم رہنا کیسے ہوگا. اللہ کے رسول فرمایا کہ جس طرح انگارہ، آپ ہاتھ میں انگارہ رکھ سکتے ہیں، کتنی دیر رکھ سکیں گے. ایمان کو رکھنا، ایمان پہ قائم رہنا ایسا ہوگا جس طرح ہاتھ کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر انگارہ، گرم انگارہ آپ جو ہے نہیں رکھ سکتے، کتنی دیر رکھیں گے. ان مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اپنے ایمان کو رکھیں گے. تو ان کی فضیلت کیا ہوگی. اللہ کے رسول صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے جو 50 لوگ ہوں گے ان کے برابر، ان سے زیادہ ان کی فضیلت ہوگی، جنہوں نے ایکسٹریملی چیلنجنگ ٹائم کے اندر ایمان کو برقرار رکھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام بہت ہی بلند فرمائے گا. تو اللہ کے رسول سے اس کا جو ہے نا وہ یہ بات ہوتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مطلب ہے کہ واقعہ ہونا تھا اس کو قائم فرما دیا. تو یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو لوگ کون ہیں، جو مقربین ہیں، اور شروع میں کم لوگ، زیادہ لوگ تھے، اور آخر میں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے. علی سرر موضونۃ. سرر کہتے ہیں سریر کی جمع ہے، چارپائی کی، بیڈ کی، پلنگ کی. علی سرر موضونۃ. اور موضونہ کے معنی ہے کہ وہ سنہری پلنگ ہوں گے، سونے سے بنے ہوئی ہوں گے. موضونۃ، ان کے اوپر جو ہے نا وہ آرام کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا اکرام فرمائے گا کہ وہ سونے کے پلنگوں کے اوپر جو ہے نا وہ آرام کر رہے ہوں گے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اس کے بعد فرمایا متکئین علیہا متقابلین. اور وہ کیا ہوں گے اس کے اوپر، متکئین کے معنی ہے کہ جسے آپ تکیہ لگاتے ہیں نا، ریسٹ کرتے ہیں، ریکلائننگ مطلب ہے اس کے اوپر آپ آرام سے تکیہ لگا کے بیٹھے. متکئین علیہا متقابلین. And they are going to be sitting in front, confronting each other. جنتی متقین جو ہوں گے، سابقین جو ہوں گے، وہ ایسے چارپائیوں کے اوپر، بیڈوں کے اوپر، پلنگوں کے اوپر ہوں گے جو سونے کے بنے ہوں گے، اور اس کے اوپر آرام سے ریلیکس ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے. یہ نہیں کہ پیٹھ کی طرف، بلکہ سامنے بیٹھے ہوں گے، اور بڑی کھلی فضا ہوگی وہاں پر جب وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوں گے، باتیں کریں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. یطوف علیہم، ان کے اوپر طواف کریں گے. اسی طواف سے مراد یہ نہیں جیسے ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں. یطوف علیہم مطلب ان کے پاس سے آئیں گے، جائیں گے، ان کے سامنے سے گزریں گے، اور ان کے پاس ان کی خدمت میں کون ہوں گے؟ ولدان. ولدان ولد کی جمع ہے، چلڈرن، بچے ہوں گے. مخلدون، they will live forever. یہ بچے کون ہوں گے ویسے؟ کہ جو ولدان مخلدون ہوں گے، یہ ان کا مقام جو ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو ایک روایت کے اندر ہے کہ اس سے مراد وہ بچے کہ جو دنیا میں سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے.
जी, चाहे मुसलमान के बच्चे हैं या गैर मुसलमान के बच्चे हैं, यानी वो पीरियड के जिसके अंदर इंसान मुकल्लफ होता है अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज करने का, बिफोर दे रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, उनको राइट और रॉन्ग, हलाल हराम का नहीं पता था, उस एज को पहुंचने से पहले वो फौत हो गए, उनका अंजाम क्या होगा वैसे? क्या उनको जन्नत में रखा जाए, क्या उनको जहन्नम में रखा जाए? उनको जहन्नम में क्यों रखा जाएगा जबकि उन्होंने कुफ्र का इख्तियार नहीं किया कॉन्शियसली? तो ये भी अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ है। वैसे जन्नत में क्यों रखा जाएगा कि उनके साथ ईमान नहीं है, नेक अमाल नहीं, तो फिर उनका क्या इस्तेमाल होगा? वो उनको रिजरेक्ट किया जाएगा क्योंकि उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ, उन्होंने ईमान के खिलाफ को काम नहीं किया। अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में सने तमीज से पहले उठा दिया। तो उलमाए किराम के एक गिरोह की राय में इससे मुराद वो बच्चे हैं जो सने बुलूगत से पहले पहले फौत हो गए, तो वो क्या करेंगे? वो खिदमत गुजार होंगे और मुखल्लदून, दे विल बी गिवन इटर्नल लाइफ। और ये जो होंगे बिल्दान मुखल्लदून, ये क्या करेंगे कि साबिकीन की खिदमत में आगे पीछे आ रहे हों। आपको क्या चाहिए? चाय चाहिए, फ्रूट चाहिए, पानी चाहिए, आपको जूस चाहिए, आपको मतलब है कि रोस्टेड चिकन चाहिए, अंगूर चाहिए, क्या चाहिए आप हुक्म फरमाएं, और वो उनकी खिदमत में वहां पर हाजिर होंगे। जो चीज आपको चाहिए होगी वो बजा लाएंगे। बिल्दानुन मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीखा व कअसिम मिन मईन। और उनके पास क्या होगा? अक्वाब कूब की जमा है जी। बाज के माने में कप होता है, कूजे होते हैं। अबारीखा थोड़े से बड़े हैं, मतलब है कि उसको आफ्ताबे कहते हैं। वकासिम मिन मईन, कास कहते हैं गिलास को। ये जो कप होता है ना, जिसको वर्ल्ड कप जो कहते हैं, तो उसको भी कास कहते हैं जी। कासिम मिन मईन, और मईन कहते हैं चश्मे को। तो यानी पानी का जो चश्मे का जो पानी है वो ली हुई, साफ और शफाफ पानी के चश्मे लिए वो हाजिर होंगे अपने पास ट्रे में रखकर, घूमेंगे फिरेंगे इस तरह जी। और फिर क्या फरमाया कि ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़फून। ये जो जन्नती होंगे, साबिकीन होंगे, इनको क्या होगा? इनको वहां किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आप लोग जो मिडिल ईस्ट में अगर आप लोग रहे हैं तो आम तौर से लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सुदा, स्वाद दाल अलिफ। सुदा कहते हैं हेडेक को, सर की दर्द की जो तकलीफ है ना, तो वहां उनको न तो इस पानी को पीने से क्या होगा, सर में दर्द होगा, और वला युनज़िफून, और उनके दिमाग के अंदर, उनकी अकल के अंदर कोई नशा होगा, कोई फतूर पैदा जाएगा, तो उसको पीने से वो झूम जाएंगे। जैसे दुनिया में लोग शराब या कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है कि वो अपनी नॉर्मेलिटी जो है ना वो लूज कर जाते हैं और वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि साबिकीन को जो मशरूबात पेश किए जाएंगे, उस मशरूबात के नतीजे में उनके अंदर को एबनॉर्मेलिटी, एंड दे विल नॉट बी एक्टिंग एज एबनॉर्मल, वो नॉर्मल होंगे और वो उनके मिजाज के मुताबिक होगा जी। इसके बाद क्या फरमाया? वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून। फाकिहा कहते हैं फ्रूट, मिम्मा यतखय्यरून, जिस किस्म का फल वो पसंद करेंगे, चूज करेंगे, वो उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। ये उनकी मतलब है कि अल्लाह ताला जो है उनकी मेहमान नवाजी, उनकी हॉस्पिटैलिटी करेंगे। वलहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून, और जिस परिंदे का गोश्त वो चाहेंगे वो हाजिर कर दिया जाएगा जी। परिंदों का गोश्त जो है जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे
वो उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। वहूरुन ऐनुन, और खूबसूरत और कुशादा आंखों वाली हूरें जो हैं वो भी उनकी कंपेनियनशिप के अंदर जो है वो दी जाएंगी। कामसालिल लुअलिल मकनून, उन हूरों की क्या सिफत होगी कि जैसे ऐसे मोती होते हैं कि जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिनको सामने नहीं रखा जाता है, यानी उनकी हुस्न जमाल की ये जो है उनकी खूबी होगी कि वो उनके साथ उनके सामने होंगी। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, दिस विल बी द रिवॉर्ड फॉर व्हाट दे यूज्ड टू डू। जो नेक काम उन्होंने दुनिया में की थे, अल्लाह ताला जज़ा के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उनको ये अता फरमाए। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तासीमन इल्ला कीलन सलामन सलामा। न तो वहां पर कोई लग़व बात सुनेंगे। लग़व बात के माने हैं यूजलेस, यानी वहां के जो लोग होंगे वो मजाक तो हंसी मजाक तो करेंगे, लेकिन उनकी हंसी मजाक के अंदर किसी की दिलशिकनी नहीं होगी, किसी के अंदर किसी की गीबत नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं बयान की जाएगी। जी, वो बातें ऐसी होगी कि जो अच्छी होंगी, और वहां जुबान का जो इस्तेमाल का जो माहौल होगा वो भी पाकीज़ा होगा। और वला तासीमन, और ना कोई ऐसी बात होगी कि जिससे इंसान गुनाह को कमिट करेगा। जुबान की हिफाजत होगी और पाकीज़गी होगी और कोई गुनाह नहीं होगा। तो जन्नत में वही लोग जाएंगे जो लोग गुनाह नहीं करते होंगे। ये तो दुनिया की मतलब है कि आदत है कि दुनिया में हम जुबान इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से हम हमारी महफिलों में ऐसी बात होती है कि हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं और हम लोग उसकी तौबा भी नहीं करते हैं। तो क्या अल्लाह के रसूल ने नसीहत फरमाई कि जब आप किसी महफिल में बैठें और उससे उठने लगे तो क्या दुआ करें? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। ये दुआ मांगनी चाहिए जब आप महफिल से उठें, तो ये गुनाह हमारी महफिल के गुनाहों का कफारा होता है। कि जो कोई ऐसी बात हो गई जो नहीं करनी थी तो अल्लाह ताला से माफी मांगे। इल्ला कीलन सलामन सलामा, मगर क्या कहा जाएगा? सलामन सलामा, पीस एंड पीस, सलाम एंड सलाम। ये बातें जो है वो हर तरफ से क्या होगा? सलाम सलाम सलाम, पीस। ये तो जन्नतियों का ये कलाम होगा कि एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। क्या ही अच्छी बात हो कि हम मुसलमान दुनिया में इस जन्नती एटिकेट को हम लोग जो है वो इस्तेमाल करें, इसको अपनाएं कि अल्लाह के रसूल से जब तशरीफ लाए मदीना में मक्का से हिजरत करने के बाद, तो जिन बातों की आपने तालीम की थी उसमें एक बात क्या थी? अफ़शुस सलाम बैनकुम, स्प्रेड सलाम अमंग यू, अपने दरमियान जो है आप सलाम को जो है वो फैलाएं। तो ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर 26 है, और हम यहाँ पर इसको कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक सेक्शन जो है कैटेगरी जन्नतियों की, उनकी सिफात कंक्लूड हो रही है। तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम अस्हाबुल यमीन का जो है वो तज़किरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने आज इस खूबसूरत सूरत के अंदर पढ़ा है, सुना है, अल्लाह ताला हमें उसको समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह।